ہم لوگ زندہ لاش ہیں. لاش کو جو میت کو کتنے بندے اٹھاتے ہیں؟ 4 نا. ہم نے کتنے اٹھاتے ہیں؟ 4. زندہ لاش تو ہمیں بنایا ہوا ہے نا. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ عثمان. آج جس خاتون کے ساتھ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. بالکل میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں عائشہ ملک ایوان صاحبہ، جنہوں نے اپنی معذوری کو اپنے پاؤں کی بیڑیاں نہیں بنایا بلکہ اپنے بچپن اور جوانی سے لے کر ابھی تک انہوں نے اس کا مستقل ساتھ دیا ہے اور ساتھ لے کے چلی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کو اپنے بچپن سے لے کے ابھی تک کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور وہ معذور بچوں کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں. السلام علیکم عائشہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں؟ میں بالکل الحمدللہ خیریت سے ہوں. اچھا، آپ سب سے پہلے تو ہمیں اپنا ایک کمپلیٹ انٹروڈکشن دیں کہ آپ اس وقت کیا کر رہی ہیں اور اپنی معذوری کے ساتھ آپ نے کس طرح سے مقابلہ کیا اپنے بچپن میں بھی اور ابھی بھی کر رہی ہیں، اور آگے آنے والے دنوں میں آپ کے کیا تھاٹس ہیں کہ آپ کہاں تک اپنے فیوچر کو لے کے جانا چاہتی ہیں. السلام علیکم، میرا نام عائشہ ملک ایوان ہے. بیسیکلی میں لاہور کی رہنے والی ہوں. لاہور کی پیدائش ہے میری. پیدا ہوتے ہی کچھ ٹائم جب گزرا، جب بچہ تقریباً 1.5 سال کا ہوتا ہے تو تبھی والدین کو پتہ چلتا ہے کہ جی کچھ ہے جو باقی بچوں سے ڈفرینٹ ہے. کیونکہ میں واکر وغیرہ الحمدللہ بھگاتی تھی، واکر شاکر سارا کچھ میں نے اوکے تھا. صرف میری جو گھٹنے سے نیچے ہے نا، اس پہ طاقت نہیں تھی. میں جب پیدا ہوئی تھی تو میرے پیٹ میں نا پانی باہر گیا تھا، جس وجہ سے ڈاکٹرز نے سر میں نا سرنجیں لگا کے پانی نکالا تھا. تو ظاہری بات ہے والدین کا جب ایسا اسپیشل بچہ پہلی دفعہ آتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے، اس زمانے میں اتنی اویئرنیس آج بھی نہیں ہے. آج بھی پڑھے لکھوں کو کچھ چیزوں کا نہیں بھی پتہ ہوتا، تو ان کو پتہ نہیں چلا بھئی ایسا کیا ہے. تو کچھ ڈاکٹروں کی لاپرواہی بہت زیادہ ہوئی، تو اس وجوہات کی بنا پہ پھر انہوں نے نا سرنجیں لگا کے نکالی. تو 2 ڈاکٹر نا آپس میں نا انہوں نے جیسے بات کی تو ماں جی کو لگا کہ کچھ غلط ہوا ہے. وہ ایک دم ڈاکٹر کہتا ہے کہ انگلش میں بات کر کے کہتا ہے اوہ یہ تم نے ناٹ کو کہتا ہے یہ تم نے کیا کیا ہے، یہ تم نے غلط بین میں تم نے سرنج لگا دیا. اب وہ کہتے ہیں نا ماں باپ تو وہ دل کو بہلانے کے لیے کہتے شاید وہ چلنے والی رگ دب گئی ہو، کیونکہ نظام تو سارا آپ کے دماغ کے اندر ہے نا. ہر چیز آپ کو چلنا، سوچنا، سمجھنا، سارا کچھ یہ نظام آپ کے دماغ میں ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد جو بھی تھا ٹھیک ہے. پھر کافی لوگوں نے کہا کہ جی ان کے آپریشن ہوں گے، یہ چلنے شروع ہو جائے گی، ان کے پاؤں ٹیڑھے یا پاؤں کا آپریشن ہوگا، یہ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ کی قدرت تک کوئی نہیں پہنچ سکا، اللہ کے ارادوں تک کوئی نہیں پہنچ سکا. ہاں کچھ ڈسیبلٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کا علاج ہوتا ہے، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو خود کو قبول کرنا پڑتا ہے. تو کافی کچھ آپریشن ہوئے، سارا کچھ ہوا، لیکن کوئی امپرومنٹ نہیں تھی. کہ اب الحمدللہ باقی تو کچھ نہیں، لیکن گھٹنے تک میں بغیر سہارے کے کھڑی ہو جاتی ہوں. بیڈ پہ چڑھ جانا، اتر جانا، الحمدللہ میں اپنا ٹوٹل ورک خود کرتا ہوں. آپریشن سے کچھ بھی فرق نہیں پڑا، صرف میرا پاؤں ایک پاؤں تھوڑا سا ٹیڑھا تھا، وہ سیدھا ہو گیا ایسے آپریشن کے بعد میں. کیونکہ میرے الحمدللہ جسم میں جان تھی. ایک ہوتا ہے پولیو یا سویئر ڈسیبلٹی ہوتی ہے، اسپائنل کارڈ ہوتا ہے جس میں آپ کو فیل نہیں ہوتا، آپ کے اندر جان نہیں ہوتی. لیکن میری الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا باڈی میری پوری ایک طریقے کی ہے، مطلب کوئی ویک نہیں ہے. مجھے ایون کہ کیڑی بھی کاٹ جائے تو
मुझे फील होता है कि मुझे कुछ काटा है, जान है इनके अंदर। फिर मैंने तो शुरू से ही खुद को ना एक्सेप्ट कर लिया था। देखिए बचपन मेरा रह नहीं पाता है, छोटे होते तो आपको इन चीज़ों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि जी ट्रांसपोर्टेशन है, ये बिल्डिंग है, ये क्या है। लेकिन मेरा स्कूल था वीर पिंड के करीब, कोई लाहौर से बाहर था। वो था ही बेसिकली स्पेशल पर्सन के लिए था। तो उनका टाइम टेबल नहीं होता था, मेरा कोई टाइम टेबल नहीं था, आने का जाने का कोई पता नहीं होता। आशा किस टाइम आ रही है, किस टाइम जा रही है। तो ना एक दिन ऐसे ही हुआ कि वालदा अभी बैठी बैठी वेट करती रही है, बहुत मेन पे आती थी ना बसें, तो वो वेट करती रही है। तो 2 मिनट उन्होंने कहा चलो बाकी मेरे बच्चे आए, मैं उनको पानी दे के आऊँ, पानी दे आऊँ तो मैं दस्ती आती हूँ। थोड़ा सा 2 मिनट का फासला था अंदर। वो बस ऐसे वो घर गई है, पीछे से वैन आ गई है, वैन आई है, उन्होंने आओ देखा ना तो मुझे नीचे उतार के तो चले। आप दरवाज़ा लॉक करके उधर पकड़ा देते ये बच्चे, तो इनको किसी को हैंड ओवर कर देते। माँ जी आए, वो जो जिनके दरवाजे के आगे बैठते थे माँ जी, वो बाहर निकली, उन्होंने देखा बच्ची बाहर सड़क पर पड़ी है। वो अंदर उठा के जाके अंदर उन्होंने डाल दिया और घर कॉल किया जी आपकी बच्ची को सड़क पर छोड़ दो। मम्मा ने तो ना देखा, पाँव में जूती है, दुपट्टा है, भागी एक वाला आलम किस कंडीशन में होगी। वो फिर आई है तो उन्होंने फिर उठा के घर, फिर अब्बा जी ने केस काट दिया उसके ऊपर। तो फिर उसने माफ़ी मांगी मेरे छोटे छोटे बच्चे। बेसिकली ना जो पहले मेरी टीचर थी ना, वो बहुत नाइस बंदी थी, नॉर्मल थी। वो ये छोटी सी चीज़ है, गैर करोगी, ये एक मैसेज है, वो नॉर्मल बंदी थी। मिस जावेद उनका नाम था। उसने मुझे माँ का प्यार दिया। मैंने अगर स्कूल लेने जाना या ड्राइवर ने मुझे नहीं पिक करना, उन्होंने उसकी वो करनी जो करने का हक था। भाई उन्होंने बड़ा उसे ना डांटना कि तुम आशा को क्यों नहीं लेके आए। फिर जब अमला चेंज हुआ, वो चली गई इस्लामाबाद, उनकी ट्रांसफ़र हो गई इस्लामाबाद। जब उनकी ट्रांसफ़र हुई ना, उसकी जगह आई एक स्पेशल टीचर। उसका ना एक लेग का इशू था, पोलियो था। अच्छा, उसने ना बिला वजह मारना, हालांकि मैं अपनी क्लास की मॉनिटर होती थी। मतलब आपको भी मारती थी, बाकी बच्चों को भी वो मारती थी? बच्चों को भी बिला वजह, कोई वजह ही नहीं होनी, काम ठीक नहीं किया, ये है वो। हालांकि मैं वाहिद बच्ची थी जिसके यूनिफॉर्म भी A1 होता था, काम में तो मैं पहले नंबर पे होती थी। इसलिए अगर आगे पीछे होता ना, उन्होंने पूरी क्लास की अथॉरिटी मुझे दी होती थी, अच्छा तुमने लुक आफ्टर करना है। अब घर वाले कहे जी कि कोई वजह तो हो ना, हमारी बच्ची तो कभी मार खा के नहीं आई, मेरे हाथों में ना डंडों के निशान डलने वाले। माँ जी स्कूल में कहते हैं आप ऐसे क्यों मारते, कोई वजह तो मैं बताए ना थी कि क्या है, इसका होमवर्क नहीं पूरा लग गया। कहती नहीं बस मेरा जो दिल करेगा मैं करूँ, मैं तो टीचर हूँ। कहती टीचर कोई लॉजिक और टीचर को बुलाओ भाई, जो आपका दिल करेगा आप करो। तो कहती आपने इनको पढ़ा के क्या करना है। वो स्पेशल टीचर मेरी माँ जी को कहते हैं कि जी आपने इनको पढ़ा के क्या। मम्मा कहती है आप क्या कर रही हो, सोच देखे कि खुदा की बंदी तुम खुद उस पोजीशन पे हो, तो तुम हमें कह रही हो कि जी आपने इनको पढ़ा के क्या करना। फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा ना भाई यहाँ पे नहीं है ना बच्ची की केयर और ये सारी बातें ना उसकी, तो क्या फिर औलाद ऐसे ही तो नहीं ना होती। फिर बेसिकली सोशल इश्यूज पे बहुत काम किए, जैसे कि हो गई बिल्डिंग्स। हमारी बिल्डिंग एक्सेसिबल है, क्या हमारी ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबल है। माजूर बंदे के लिए मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या चीज़, क्या सहूलत है। ट्रांसपोर्ट वो हमारे लिए नहीं है, बिल्डिंग वो हमारे लिए नहीं है। आप बड़े से बड़े होटल में चले जाए, कॉफ़ी पीने चले जाए, डिनर करने चले जाए, आपने कभी ये पूछा कि यहाँ पे रसाई है बच्चे के लिए, माजूर बच्चे के लिए? कभी किसी ने इस पॉइंट पे जाके सोचा
क्यों? क्योंकि वो तो नॉर्मल है, उसमें क्या जरूरत है रसाई? धरना दिया मैंने ट्रांसपोर्ट के लिए। ये जो स्पीडो बसेस, लाल बसेस आई है गवर्नमेंट में जी, बड़ा आया न्यूज़ें चली जी, मजदूर के लिए हम बस मंगवा रहे हैं। हम बड़े खुश जी, बस आएगी, अब सारे मसले हल हो जाएंगे, एजुकेशन होगी, जॉब्स होगी, सारा कुछ होगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट आ गई हमारे लिए। वो जब बस आई, अब मुझे बताए कि चाइना में ऐसी बसेस होंगी? चाइना में तो जो बस होती है ना, बस रुकी, बटन दबाया, रैम बाहर, बच्चा खुद अंदर जाता है। और यहाँ पे आपने स्पीडो को चेक किया, पूरे जैसे वो बक्से के अंदर रैम है, उन्हें पहले तो खोलने नहीं आती, फिर 10 घंटे लगाने में लगाते हैं, फिर बच्चे को, हम लोग जिंदा लाश को जो मैयत को कितने बंदे उठाते हैं? 4 ना, हमने कितने उठाते हैं? 4। जिंदा लाश तो हमें बनाया हुआ है ना, हम पैसा खा रहे हैं, मासूम बच्चे के नाम पे पैसा खा रहे हैं, चीजें हमें बाहर से आ रही हैं, व्हील चेयर आ रही है, और हम इधर क्या बने हैं? मेरे अब क्या कहते हैं कि हम एक मजदूर का ही खून पी रहे हैं। अच्छा आयशा, हमें ये बताएं कि आपको अदाकारों में कौन सा अदाकार पसंद है? अदाकारों में मुझे मुनीब भट्ट पसंद है। अच्छा नाइस। मुझे ये बताएं कि अगर मुनीब भट्ट ईमन से शादी करने के बजाय आपको प्रपोजल देते या आपको जो है वो प्रपोज कर देते, कैसी फीलिंग होती है आपकी? हाँ, अच्छी फीलिंग होती, लेकिन मैं वहाँ पे भी देखती कि क्या ये बंदा मुझे दिल से प्रपोज कर रहा है या कि मेरे पे एहसास कर रहा है। जी तो नाजरीन, आपने आयशा मलिक अवान साहिबा के साथ हमारी खुसूसी गुफ्तगू सुनी। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। इसको लाइक भी कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा। उर्दू पॉइंट के साथ अपनी होस्ट आमना उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।